ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو خصوصی خطاب کریں گے۔ جلسے میں ملک بھر سے جیالے قافلوں کی صورت میں آئیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ پیپلز پارٹی کل باغ جناح میں سانحہ کارساز کے جانثاروں کی 14ویں یوم شہادت پر جلسہ کرے گی۔ تیاریاں ختمی مراحل میں پہنچ چکی ہیں، جبکہ جلسے کا آغاز شام 5 بجے سے ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو خصوصی طور پر خطاب کریں گے، جبکہ جلسے میں ملک بھر سے جیالے قافلوں کی صورت میں پہنچیں گے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کی وجہ سے ایک دن پہلے جلسہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز اور عوام کی بڑی تعداد شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہمیں جلسے کی کامیابی نہیں بلکہ عوام کی سیکیورٹی کی فکر ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے گاہ میں آنے والوں کو تمام سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس وقت ہمارے نمائندے کامران خان ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ کامران بتائے گا مزید کیا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کا؟ ہم باغ جناح میں موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 17 اکتوبر کی جو جلسے کی تیاریاں ہیں وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت ان کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 17 اکتوبر کا جلسہ ہے کتنا کامیاب ہوگا، کیا وجہ ہوگی کامیابی کی، مین کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں جلسے کی کامیابی کا اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے جتنا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کی ایک تو سیکیورٹی، اور سیکنڈلی جو لوگ ادھر آتے ہیں ہمیں پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جلسہ گاہ کے اندر پہنچ جائیں، اور جلسہ گاہ کے اندر وہ انتظامات ہوں تاکہ وہ جلسے میں سارا وقت بیٹھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی ہم جلسے یہاں کرتے رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی 18 اکتوبر پہ یہیں جلسہ ہوا تھا۔ اس دفعہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کی وجہ سے ہم نے ایک دن پہلے کیا جلسہ، 17 کو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ پہلے سے بھی بڑا جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے، اس صوبے کی عوام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 18 اکتوبر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں آئے گی۔ اچھا، یہ جو پاور شو ہوگا، جو اس حکومت وقت ہے، مہنگائی جو اس وقت اتنی ملک میں ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ عوام کا رجحان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، مقبولیت بڑھ رہی ہے؟ اس وقت جو اس ملک کی حالت کی ہے وفاقی حکومت نے، پتہ نہیں آپ نے اپنا بجلی کا بل اس مہینے کا دیا ہے کہ نہیں، اگر نہیں دیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پر یونٹ 1 روپیہ 68 پیسے بڑھ گیا ہے بجلی کا بل۔ جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے، جس طریقے سے عوام کو کچلا جا رہا ہے مہنگائی کے سونامی جسے یہ کہتے تھے بڑی، اس کے تحت اسی وجہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت سے نجات، اس مہنگائی سے نجات ایک عوامی حکومت لا سکتی ہے، وہی حکومت لا سکتی ہے جس کے روٹس عوام میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس دن اس حکومت کی جو عوام دشمن ساری منصوبے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس حکومت سے انشاءاللہ تعالیٰ جلد نجات حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ان کے ہمراہ حکومت سندھ کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی، انفارمیشن سیکرٹری عاجز دامرہ، اور صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی بھی اس باغ جناح میں جلسے میں دورے کے موقع پر موجود تھے، اور تمام تر جو جلسے کے انتظامات ہیں وہ دیکھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، اس سے پہلے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ان کے نسبت یہ جلسہ بہت بڑا ہوگا۔ کامران ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت، جیالوں نے باغ جناح کے جلسے سے تیاریاں مکمل کرنی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ کل کا جلسہ موجودہ نااہل اور سلیکٹڈ حکمرانوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ السلام علیکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارساز کے سانحے میں شہید ہونے والے کارکنوں کا یوم شہادت منا رہی ہے۔ 17 اکتوبر بروز اتوار شام 4:30 بجے جلسہ شروع ہوگا باغ جناح میں۔ دیکھ رہے ہیں میں مزار قائد کے بالکل کھڑا ہوں، اس موقع پہ جلسہ ہے، اور ہر برس کی طرح اس سال بھی امید یہ ہے کہ یہ جلسہ بہت بھرپور اور شاندار ہوگا۔ ادھر پی پی رہنماؤں کی باغ جناح میں پریس کانفرنس، وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ نااہل حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے، اگر یہ چور مزید مسلط رہے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل جلسہ ہوگا۔ جو عزم ذوالفقار بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا تھا، آج بھی وہی عزم ہے۔
माफियाज को, इन झूठों को और इन यूट पे फख्र करने वाले टोले को हम घर भेजें और यही अज़म लेके कल न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बल्कि वो तमाम सताए लोग यहाँ आएंगे और उनको हम भी दावत देते हैं कि आएं, आप इकट्ठा हो, आप हमारी भी ताकत बने और इन नाअहलों के इन तख्तों को आप हिलाएं, क्योंकि इनमें जो फिरौनियत नजर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक जलसा कर रही है 18 अक्टूबर के हवाले से अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए, अपने शोहदा को सलाम पेश करने के लिए। मैं पाकिस्तान की आवाम को रुलाऊंगा। आज आप देख रहे हैं कि गरीब रुल रहे हैं। हमें कहा गया था कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म साइकिल पर अपने दफ्तर आते हैं और ये अब इस कौम को मजबूर कर रहे हैं कि वो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल छोड़ दें और सारे साइकिलों पर जो है सवारी शुरू करें। आज जिस तरीके से इस लोगों के साथ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की आवाम, वो सबके सामने है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से कारसाज के मकाम पर और पीपल्स सेक्रेटेरिएट में शमें रोशन किए जाएंगे और मुख्तलिफ कायदीन दौरा भी करेंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन तालपुर से, जो वहाँ पर मौजूद है। मोहसिन, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी देखें, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अक्टूबर माह के हवाले से एक तारीखी जगह पर मौजूद हूँ। ये कारसाज का मकाम है। आज से जो है 14 साल कबल 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पर आई तो एक के दीगर 2 बम धमाके हुए थे, जो है पीपल्स पार्टी के जियाले और कारकुनान जो है वो शहीद हुए थे। 177 लोग जो है इस मकाम पर जो है शहीद हुए थे। उन शहीदों की याद को ताज़ा करने के लिए कारसाज के मकाम पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शम्मे रोशन करने का जो है एहतमाम किया गया है। अब से कुछ देर जो कब्ल के बाद ही जो है यहाँ पर बाकायदा जो है शम्मे रोशन किए जाएंगे और यहाँ पर जो सीनियर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी भी यहाँ पर आएंगे और शमे रोशन करेंगे। इसके हवाले से उनका यही कहना है कि जो कारसाज का मकाम है वो पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ पर ही तकरीबन 177 पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जाम शहादत नोश किया, अपनी पार्टी के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। इस वक्त भी हम इस मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो शमे रोशन करने की तैयारियाँ हैं वो अपने आखिरी मरहल पर पहुँच चुकी हैं। अब से जो है कुछ देर बाद ही जो है यहाँ पर शमे रोशन की जाएंगी और जो शहीद होने वाले कारकुनान हैं उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। जी ठीक है, मौसिफ कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे बढ़ते हुए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और आपको बताएं महंगाई का तूफान ऐसा कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। अक्टूबर की सुबह हुकूमत का एक और सितम, पेट्रोल फिर महंगा। अब की बार पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा होकर 137 रुपये 79 पैसे में मिलने लगा। 12 रुपये 44 पैसे इजाफे से 134 रुपये 48 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 10 रुपये 59 पैसे इजाफे के बाद 110 रुपये 26 पैसे का मिलने लगा। लाइट डीजल 8 रुपये 84 पैसे फी लीटर महंगा होकर 108 रुपये 35 पैसे में मिलने लगा है। यानी जलाने के लिए ईंधन खरीदे, बिल जलाने के कोई पैसे नहीं। तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं। हुकूमत के पास महंगाई करने की 100 वजूहात हैं, जैसे आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ, डॉलर के रेट वगैरह वगैरह। उधर तर्जमान हुकूमत सिंध मशीर कानून एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्दमल देते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब इमरान खान घर जाएंगे। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाली तो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब भी बोल उठे। फेयर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई के तूफान ने अवाम को जकड़ रखा है। हुक्मरानों को मईशत का पता है और ना ही तारीख का। ये 10 रुपये 10.5 रुपये जो पेट्रोल और 12 रुपये डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, इससे माहाना
एक आम आदमी जो कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, जो बस में घूमता है, वो एक महंगाई के तूफान में ऑलरेडी फंसा हुआ था। वो तूफान और मजबूत होगा, उसकी परेशानियों में और इजाफा होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। बोले कि किसान को रिलीफ दिया होता तो ऐसा ना होता। इनकी पॉलिसीज की वजह से आज हर कोई रो रहा है। कोई एक चीज बताएं जिसकी कीमत में कमी आई हो। खान साहब के अरस्तू जो बातें करते थे उसमें से किसी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। किसी एक इशू पर आप मुझे बता दीजिए कि रिलीफ मिल रही हो। जवाब है सिफर। जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल जाते। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि विफाक ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का किला कमा कर दिया। शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट चलने दें तो आवाम को सस्ती बिजली मिल जाएगी, लेकिन इनका इंटरेस्ट कुछ और है। ये अपने ATMs भरना चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इस शहर में और मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं रहा। शहर के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती गैर कानूनी है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि ये लोग चाहते हैं कि अस्पताल और तालीमी इदारे लोकल गवर्नमेंट के तहत ना हो। वकास खान की रिपोर्ट देखिए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में सेहत के हवाले से कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये लोग 13 सालों में 1300 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी को कराची दुश्मनी से रोका जाए, ये कराची को भी थर बनाना चाहते हैं। 13 सालों में 2300 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत खर्च कर चुकी है एजुकेशन पे। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं आज, और हम 11,000 स्कूल जो है वो गोस्ट स्कूल्स हैं। पीपल्स पार्टी को कराची दुश्मनी से रोकें खुदा के वास्ते। ये कराची को भी लाड़काना बनाना चाहते हैं, ये कराची को भी थर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में नौजवानों को गलत काम के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। शहर कायद का पानी टैंकर्स के जरिए बेचा जा रहा है। पीपल्स पार्टी को इन तमाम इकदामात से रोका जाए। पानी की लाइनों में पानी आ ही नहीं रहा। जो पानी की लाइनों में पानी आ रहा था उस पे भी हाइड्रेंट बनाकर आप उस अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। इनके इन तमाम इकदामात से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज इस शहर में लोगों को, ये नौजवानों को मजबूर कर रहे हैं कि वो कानून को हाथ में लें। कल को यही नौजवान जब कल किसी गलत नारे के पीछे चला जाएगा, किसी के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर आप आ जाएंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लेकर के उनको पकड़ने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि MQM ने अपनी वजारतों और गवर्नर को बचाने के लिए इस शहर को पीपल्स पार्टी के हवाले किया। पाक सरजमीन पार्टी शहर को पीपल्स पार्टी से निजात दिलाएगी। और नाज़रीन, हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम दाग दिया। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत एक बार फिर अपने ही वादों से मुकर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत फिर से बढ़ गई। हुकूमत ने गुर्बत की चक्की में पिसती अवाम की कमर पर महंगाई के कोड़े बरसा दिए। पेट्रोल की कीमत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया। कुछ हया करे, शर्म करे, गरीबों पर कुछ तो रहम करे। हम रोज की कमाने वाले हैं, घर में ऐसी हालत हो गई जिसकी हद नहीं है। पेट्रोल बढ़ा रहा है, बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, जो काम बोलता है मैं नहीं करूंगा, वो जानबूझ के करता है। पहले इसने कहा कि मैं पेट्रोल नहीं बढ़ाऊंगा, इसके खुद के अल्फाज हैं, और वही पेट्रोल इसने खुद बढ़ाया। इसने कहा कि मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं IFA में नहीं जाऊंगा, वहाँ ये गया। इतना झूठा बंदा पाकिस्तान में नहीं आया। शहरी कहते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो 1 साल बाद 50 साल पहले का दौर आ जाएगा। गाड़ियों की जगह घोड़ों और गधों पर सफर करना पड़ेगा। इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, ये आप, मैं रहा, आप रहे, तो ये आज से 2 साल के बाद लोगों ने गधा गाड़ियों पे आना है। मैं आपको दूसरी बात क्या करूँ। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे से बेशतर शहरी साइकिल लेने पर मजबूर हो रहे हैं। अब हम साइकिल लेने वाले हैं, अब हम साइकिल पे आने वाले हैं, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी। भाई नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। जो कमाते हो समझो पेट्रोल में और उसमें चले जाता है, घर के अंदर कुछ भी नहीं लेके जाता। ना यही पैदल सफर करेगा, साइकिलों के ऊपर सफर करे। अवाम ने कहा कि हुकूमत एक ही बार गिरा दे बम, ताकि गुर्बत और गरीब दोनों हो जाएं खत्म। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ही दफा बम मार दें, ताकि गुर्बत भी खत्म हो जाए और गरीब भी खत्म हो जाए। मदीने की रियासत नहीं चाहिए, हमारे को रोटी चाहिए। मेरा भाई रोटी चाहिए। ख्याल करो यार, नहीं कमा सकते। 800-900 रुपए कमाने वाले हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 150 का पेट्रोल करवाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चों को यार।
कई शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो ना करने का कहती है वही लाजमी करती है। हमें मदीने की रियासत नहीं, रोटी चाहिए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर कायद के ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अतीक मीर कहते हैं महंगाई के सुनामी ने आवाम को अजियत का शिकार बना दिया है। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि बिजली, गैस, पेट्रोलियम, डॉलर समेत दीगर अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। महंगाई की अफरियत के सामने बेबस हुकूमत ने IMF और मसनूई महंगाई माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत IMF और मसनूई महंगाई माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। मुल्क बदतरीन सूरत हाल से दुचार है। कबल इसके कि तमाम मामला हाथ से निकल जाएं। अब वक्त है कि मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे और तमाम स्टेक होल्डर्स सर जोड़ कर बैठें और इसका कोई हल निकालें। ऑल कराची ताजिर अलायंस के चेयरमैन हकीम शाह का हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुसरत करते हुए कहना है कि कोविड के बाद हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद अजाब में डाल रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद करता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान बर्पा होगा। हुकूमत ने गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा करके आवाम को जो है वो मारना चाहती है। अजियतनाक महंगाई से कारोबारी सरगर्मियां मुंजमद और मार्केटों में सन्नाटों ने डेरे डाल दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत को पुरानी कीमतों पर न लाया गया तो कराची के ताजिर महंगाई और हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं, बिजनेस कम्युनिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि IMF को खुश करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10% तक इजाफा कर दिया है, जिससे महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। मौजूदा हालात की नज़ाकत को समझते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा वापस ले, वरना मुल्क महंगाई के सुनामी में डूब जाएगा। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों और रुपये की गिरती हुई कदर की वजह से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कम कर दिए थे, मगर अब बाज़ हल्के कीमत बढ़ाकर नुकसान पूरा करने की तजवीज़ दे रहे हैं, जो IMF की डिमांड के ऐन मुताबिक मगर वजीर आजम के वादों के खिलाफ है। उधर डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने बसें खड़ी करने का इंदिया दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत अपनी बसें ले आए तो खुशामदीद कहेंगे, न हड़ताल पर जाएंगे और न किराए बढ़ाएंगे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने बसें खड़ी करने का अंदिया दे दिया। कहा कि डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद गाड़ियां खुद ही सड़कों से गायब हो जाएंगी। आप उसको हड़ताल का नाम दे लें या आप खुद ब खुद गाड़ियाँ, अब तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं के मुताबिक आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ऐसे में किरायों में मजीद इजाफे के मुतम्मिल नहीं हो सकते। किराया कितना किराया दे देंगे, आवाम में सकत ही नहीं है। आवाम देखिए ना, बेचारा दिहाड़ीदार क्या किराया, अभी भी जो किराया है किस तरह वो देता है, किस तरह अपने वो मंजिल पे पहुंचता है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि एक दिहाई पहले शहर में 25,000 बसें चला करती थीं, जो अब कम होकर 6,000 रह गई हैं। हुकूमत अपनी बसें शहर में ले आए तो खुश आमदीद कहेंगे। और खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लियारी के रिक्शा ड्राइवर हाजी अकबर ने रिक्शा बेचकर गधा गाड़ी खरीद ली है। कहते हैं कि रिक्शा चलाने से आमदनी कम और अखराजात बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे फैसल खान। गधा गाड़ी को तैयार करते ये हैं लियारी के रिहायशी हाजी अकबर, जो रिक्शा ड्राइवर थे, लेकिन अब नहीं। हाजी अकबर ने शिकवा किया कि आसमान को छूती महंगाई में दिन भर रिक्शा चलाकर सिर्फ 600 रुपए ही कमा सकता था, अब तो वो भी मुश्किल हो गया। रिक्शा चलाते थे 600, 700, 800 रुपये कमाते थे। अभी पेट्रोल इतना महंगा ही हो गया, समझ में नहीं आ रहा घर का किराया दूं या बिजली का बिल भरूं। पेट्रोल भी इतने महंगे, 130-40 रुपये लीटर हैं, अभी कहाँ से पूर्ति होएंगे, समझ गया ना। ये वजह से गद्दा गाड़ी ली और रिक्शा बेच के। हाजी अकबर कहते हैं सुनामी सरकार ने ऐसा पेट्रोल पंप गिराकर अजियत में मुब्तला कर दिया है, जिसके बायस 90,000 का रिक्शा बेचकर 60,000 का गधा खरीदा है कि गुजर बसर हो सके। रिक्शा ड्राइवर है हम लोग, अभी हम लोग गद्दा गाड़ी चला रहे हैं। ये हम लोग का हाल देख, रोटी का मैं एक दिन काम पे नहीं जाता तो आदमी घर पे कैसा परेशान हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आम आदमी की जिंदगी आसान बनाए। बसूरत दीगर अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए घरों के सामान समेत बहुत कुछ फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन साजिद अली के साथ फैसल खान, सिटी 21।
اور اب پیٹرول کے بعد دیگر اشیاء خوراک کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں شہر قائد میں ایک دفعہ پھر آٹا فی کلو 4 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ آٹے کے 10 کلو کا تھیلا 850 روپے کا ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے لیے سلال وڑائچ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کا جن بے قابو، آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سندھ میں پہلے ہی آٹا دوسرے صوبوں کے مقابلے مہنگا فروخت ہو رہا تھا، اب شہر قائد سمیت صوبے بھر میں آٹا 4 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا۔ چکی آٹا کہیں 82 روپے کلو تو کہیں 85 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ فائن آٹے کی قیمت بھی 73 روپے سے بڑھ کر 80 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ چکی مالکان کی جانب سے آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ ایکسپورٹ بتائی جا رہی ہے۔ سنا ہے کہ گندم ہمارے ملک کی افغانستان میں جا رہی ہے، اب وہ یہ ہے نہیں ہے، لیکن پنجاب میں گورنمنٹ نے گندم جو ایشو کر دی ہے پاسکو نے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، سندھ میں ابھی تک ایشو نہیں ہوئی ہے۔ جب سندھ گورنمنٹ نے جو خرید کر کے رکھی ہے، یہ اگر ڈیلیور کر دے گی تو آٹے کی قیمت 5-10 روپے گر سکتی ہے۔ مہنگائی سے ستائی عوام بھی اب گھبرا گئی ہے، کہتی ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ پہلے ہی کاروبار میں مشکلات ہیں، اب مہنگائی کے باعث مزید بوجھ بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جتنی ہماری تنخواہیں نہیں ہے اس سے زیادہ ہماری مہنگائی ہو گئی ہے۔ ہمارے کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، اور جو ہے ہمیں ادھار لینا پڑ رہا ہے، جس سے ہمارا گھر کا خرچہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ غریب آدمی ہیں، ہماری تنخواہ 20,000 روپے تنخواہ ہے، اور جو روز کا خرچہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس میں مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے، اتنا حد سے زیادہ کہ ایک کلو چینی خریدتا ہے، 1 کلو آٹا خریدتا ہے، گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو غریب خرید ہی نہیں سکتے، ایک ویلا کھاتے ہیں، 2 ویلا بھوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں۔ حکومت جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو پھر گھروں پہ آ کے دروازوں میں دستک دیتا ہے کہ ہمیں ووٹ دو اور ہم لوگ آپ کو بہت مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن بعد میں کچھ ہوتے نہیں۔ اس وقت مہنگائی کو تو جیسے پر لگ گئے ہیں، اگر حکام بالا نے مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیمرامین قیوم کے ہمراہ سلال وڑائچ، سٹی 21۔ عوام کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ ایک نئے بحران کا سامنا ہے۔ گیس کا بحران سنگین ہونے لگا ہے۔ ایس ایچ جیز کو مختلف گیس فیلڈ سے گیس کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ شہر قائد سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشن 10 دن کے لیے بند ہے۔ صارفین حکومت کی کارکردگی سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بسیم افتخار کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ گیس تقسیم کرنے والے ادارے کے سسٹم میں گیس پریشر میں کمی۔ ایس ایچ جی سی نے کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے 10 دن کے لیے سی این جی اسٹیشن بند کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ 10 روز کی بندش نے صارفین کی نیندیں اڑا دی۔ صارفین گیس کی بندش کو حکومت کی ناقص پالیسی قرار دیتے ہیں۔ میرے دن کا خرچہ 700-800 روپے اور میرے پاس چھوٹے سلنڈر لگا ہے، اب میرا 2 دن اگر یہ گیس چل جائے تو اس کے علاوہ 8 دن مجھے گھر پہ بیٹھنا پڑے گا۔ بار بار بند ہونے سے کافی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ لوگ کنسنٹریٹڈ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی کو مستقل طور پہ پیٹرول پہ چلانا چاہتا ہوں تو وہ گیس سلنڈر کو ہٹا دیں گے، اسی طرح گاڑی میں اسپیس بن جائے گی۔ دوسری جانب مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے گھریلو صارفین کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، صبح ڈیوٹیوں پہ جانے کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں ہم لوگ۔ جب ناشتہ کی ٹائم ہوتا ہے تو گیس چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد شام کو جو ہے اس ٹائم بھی چلی جاتی ہے۔ رات کو بھی گیس چلی گئی تھی تو میں نے گھر والی کو کہا کہ آپ روٹیاں بنا لیں، تو آگے جب چولہا کھولا تو گیس نہیں تھی۔ شہر میں سی این جی اسٹیشن آج صبح 8 بجے بند کیے گئے تھے، جو کہ 25 اکتوبر کی صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ صارفین کے حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس کے بحران کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ کیمرامین عمران احمد کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ ادھر صنعتوں کو گیس کی فراہمی 10 دن کی معطلی کے باوجود گھروں میں صارفین کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گی عادیہ ناز۔ شہر قائد میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی 10 دن کے لیے معطل ہونے کے باوجود گھریلو صارفین کی مشکلات برقرار ہیں۔ اسکول جانے والے بچے، کام پر جانے والے بڑوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلشن اقبال کی رہائشی خاتون خانہ کا کہنا ہے کہ گھروں میں گیس کے جانے کا کوئی ٹائم ہی نہیں۔ بچوں کے اسکول، بڑوں کے کام کاج پر جانے سے پہلے ناشتہ اور مہمانوں کی توازے بھی صحیح سے نہیں کر پاتے۔ ہم صبح فجر کی نماز سے کوکنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی ٹائم لیمٹ ہی نہیں ہے کہ کس وقت گیس جائے گی، تو پھر اس میں تو ہمیں ایسے ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ دعوت سے 7-8 گھنٹے پہلے ہم کوکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ متعلقہ حکام سے گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے اور پریشر بہتر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ اب کچھ دیگر خبریں آپ تک پہنچائیں۔ قائد ملت خان لیاقت علی خان کے یوم شہادت پر گورنر سندھ نے ان کے مزار پر حاضری دی۔ عمران اسماعیل نے مہنگائی قابو کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر ڈال دی، جبکہ لیاقت علی خان کی شہادت کا شہر بھی تبدیل کر دیا۔ تفصیلات حسن عباس کی اس رپورٹ میں۔
کیا حکومتی معاملات، کیا تاریخ، گورنر سندھ نے دونوں ہی بدل ڈالے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی قبر پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران گورنر سندھ نے تاریخ بدل ڈالی، لیاقت علی خان کی جائے شہادت کا شہر ہی تبدیل کر دیا۔ لیاقت علی خان فرزند کراچی، اور کراچی میں ہی ان کی شہادت ہوئی آج کے دن، اور انہوں نے ہمیں جو راستہ دکھایا، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کے قریبی ساتھی ہونے کے ناطے قائد اعظم کے افکار کو آگے لے کر چلتے ہوئے جو آسٹیرٹی یا جسے ہم بچت کا راستہ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے ملک کی خزانے پہ کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی۔ گورنر سندھ نے مہنگائی کو قابو کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر ڈال دی، ساتھ ہی کہا کہ عمران خان قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی طرح غریب عوام کا احساس کرنے والے وزیر اعظم ہیں۔ جتنی فکر عمران خان کو اس قوم کی ہے، میرا نہیں خیال کہ پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے بعد کسی نے اتنی فکر اپنی قوم کی ہوگی، چاہے وہ شیلٹر ہو، سستے مکان ہو، نوکریاں ہوں، یا وہ ان کو گھر دینے کی بات ہو۔ اس موقع پر سینیٹر سیف اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ لیاقت علی خان قائد اعظم کی طرح لبرل سیاسی رہنما تھے۔ ادھر ایم کیو ایم پاکستان نے اچانک انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے، 30 رکنی رابطہ کمیٹی کے لیے ووٹنگ کروائی گئی، سی او سی اور زون کے لیے بھی ووٹنگ کروائی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، ایم کیو ایم پاکستان نے اچانک انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے ہیں، 30 رکنی رابطہ کمیٹی کے لیے ووٹنگ کروائی گئی ہے، سی او سی اور زون کے لیے بھی ووٹنگ کروائی گئی ہے، جبکہ کارکنان کو لیاقت علی خان کی برسی کا پیغام دے کر بہادرآباد مرکز بلوایا گیا۔ لیاقت علی خان کی برسی کی دعا کے بعد الیکشن ہوا، کارکنان کو بہادرآباد پہنچنے پر ووٹ ڈالنے کا بتایا گیا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے اب تک نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملک میں نئے قوانین جدت بھی لا رہے ہیں، کرمنلز لاء میں ریفارمز لا رہے ہیں۔ نئے قانون کے تحت ایس ایچ او گریجویٹ ہونا لازم ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کا نیشنل جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، مزید کہا کہ وزارت قانون میں رہتے ہوئے حق اور سچ کی بات کرتا رہوں گا۔ لاء کا تو بنیادی مطلب یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، چاہے وہ کتنا پاورفل ہو، چاہے کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو، اور اگر اس کے اندر ہم نے ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو پھر ایسی جو اقوام ہیں وہ پستی کی طرف جائیں گی، اور وہ اقوام، وہ ایسے لوگ جو اپنے ہائیسٹ لوگوں کا بھی احتساب کر سکتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے شہر قائد میں بڑھتے ہوئے ڈینگی کیسز کے حوالے سے۔ شہر میں ڈینگی وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی صورتحال پر جناح اسپتال کے ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر ذیشان علی کہتے ہیں، اکتوبر نومبر کراچی میں ڈینگی مچھروں کی بہتات کا مہینہ ہے، شہری اس پر خاص احتیاط کریں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانیں گے اپنے نمائندے کفایت علی شاہ سے۔ جی کفایت، بتائے گا مزید کیا کہنا ہے ڈاکٹر کا؟ جی کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈینگی وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور وہ مختلف جو علاقوں میں شہری جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ جو مچھر ہے ڈینگی، یہ خاص موسم میں ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا موسم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈینگی مچھر گرمی کے باوجود جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ذیشان ہمارے سے موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن جناح اسپتال، ان سے پوچھتے ہیں، اور ڈینگی مچھروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ مریضوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ اچھا، ڈینگی جو ہے ایک موسمی بخار آتا ہے، یہ وائرل بیماری ہوتی ہے جو مچھروں کے کاٹنے سے لگتی ہے، اور مچھروں کی افزائش کا جو موسم ہے وہ مانسون کے بعد شروع ہوتا ہے۔ گرمی کا شدت بڑھنے سے جو ہے اس کے مچھروں کی تعداد کم تو ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے مچھروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور گورنمنٹ ایکشنز لے جس میں مچھروں کی افزائش کو کم کیا جا سکے۔ ذاتی طور پہ ہم اپنے طور پہ اپنے گھروں کے اندر کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اے سی کے ٹیپ ہیں جہاں سے پانی ٹپکتا ہے اس کو کور کر کے رکھیں، گھروں میں جو پانی سٹور کر کے رکھ رہے ہیں اس کو ہم کور کر کے رکھیں، جو فلیش ٹینکس وغیرہ ہیں ان کو ہم ڈھکنے لگا کے رکھیں، کیونکہ یہ مچھر صاف پانی کے اندر افزائش کرتا ہے۔ صاف پانی کے جہاں ذخیرے ہیں اس کو اگر آپ
ढक के रखेंगे तो ये मच्छरों की अफजाइश कम हो जाएगी। बिल्कुल, और ये भी बताया डॉक्टर साहब ने कि मरीज़ जो एक दफ़ा मुतासिर हो चुके हैं डेंगू से, वो किस तरीके से इसको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि ये इस वक्त जो है वो मौजून तरीन मौसम है, आइडियल वेदर है इन मच्छरों की अफजाइश के लिए, और इस मौसम में जो है वो डेंगू काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। चूँकि अब कई सालों से ये कराची में जो है वो मौजूद है और लोगों को अब काफ़ी अवेयरनेस भी होगी है, तो बार बार डॉक्टर इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि लोग जो उन्हें पता है वो उन पर अमल दरामद एहतियात उनको पता है। फायदा आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं, पाक फ़ज़ाइया ने मरहूम एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक फेरोज़ खान की ज़िंदगी पर मबनी मुख्तसर दौरानी की दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी है, जिसमें साबिक़ एयर मार्शल को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। हवा का सिपाही शाहीन, फ़ज़ाई सरहदों के मुहाफिज को खराज अकीदत। पाकिस्तान एयर फोर्स ने साबिक एयर मार्शल फारूक फिरोज़ खान की जिंदगी और इदारे के लिए खिदमात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म रिलीज कर दी। 17 अगस्त 1939 को पैदा होने वाले एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फारूक फिरोज खान ने PAF 17 पब्लिक स्कूल सरगोधा से सीनियर कैम्ब्रिज मुकम्मल करने के बाद पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की और अमरीकी फ़ज़ाइया की अकेडमी में तरबियत के लिए मुंतखब हुए। फारूक फिरोज खान को 3 साल तक अमारात की फ़ज़ाइया में फाइटर विंग की कमान करने का एजाज भी हासिल था। उन्होंने 1965 और 1971 की दोनों जंगों में हिस्सा लिया और शुजाअत व बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें सितारा बसालत से नवाजा गया। साबिक एयर मार्शल ने मार्च 1991 से नवंबर 1994 तक पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। वो नवंबर 1994 से नवंबर 1997 तक पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात रहे। पाक फ़ज़ाइया में शानदार खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। साबिक एयर मार्शल रिटायर्ड 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाइस इंतकाल कर गए थे। तालीम के मैदान से आपको खबर दें, महकमा तालीम सिंध का स्कूल एजुकेशन सेक्टर प्लान तैयार हो चुका है। असातिज़ा और तालीमी इदारों की बेहतरीन तैयारी का प्लान पर काम शुरू करने का फैसला किया गया है। नए भर्ती और पुराने असातिज़ा के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाएंगे। असातिज़ा को जदीद दौर के एजुकेशन सिस्टम के तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब स्कूल छोड़कर जाने वाले तलबा को वापस स्कूल लाने के लिए असातिज़ा को टास्क भी दिया जाएगा। असातिज़ा देही इलाकों में घर घर जाकर वालिदैन को अपनी बच्चियों को स्कूल में दाखिल कराने पर रजामंद भी करेंगे। असातिज़ा को तलबा और तालिबात को मुकम्मल तवज्जो देने की हिदायत भी दी जाएगी। कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना रुक सका। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा होकर 171 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे महंगा हो गया। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। हफ्ते के दौरान डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 53 पैसे से महंगा होकर 171 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि सुकूक बॉन्ड की मेच्योरिटी पर 1 अरब डॉलर की वापसी पर रुपया दबाव का शिकार रहा। साथ ही 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ने पर भी रुपए की कदर में मुसलसल दबाव का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 80 पैसे का हो गया। यूरो 50 पैसे महंगा होकर 199 रुपए और एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 2 रुपए महंगा होकर 236 रुपए का हो गया। इमारती धर्म 40 पैसे महंगा होकर 48 रुपए 30 पैसे का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 45 रुपए 70 पैसे का हो गया है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 8 अरब रुपए का फायदा हुआ। तफसीलात के लिए अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1792 पॉइंट्स के बड़े रेंज बैंड में कारोबार हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स पहले 1435 पॉइंट्स की मंदी से 43,042 की कम सतह तक गया। हफ्ते के इख्तिताम पर रिकवरी हुई और इंडेक्स 357 पॉइंट इजाफे से 44,834 की बुलंद सतह तक गया। इंडेक्स हफ्ते के इख्तिताम पर 344 पॉइंट के इजाफे से 44,821 पर बंद हुआ। हफ्ते में 61 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में
सरमाकारों को 8 अरब रुपए का फायदा हुआ, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 7,794 अरब रुपए हो गई। माशी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के इजलास पर सरमाकारों की नजरें लगी रहीं। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब के कर्ज पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF ने बिजली की कीमत में इजाफे, सेल टैक्स पर रियायत कम करने और बढ़ते करंट अकाउंट खसारे को कम करने के इक़दामात की शर्त लगाई है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त